تنش أورالش زوز أبشري ماكو أمان نشا نعم يا اخواني يا اخوات زوزو تسمعين مستمعين الى فعل خير. لا اله الا الله والله شبكه نديت مدهمين دافلو ليلى صار لنا الجماعة في الليف حوالي مدة شهر، كل يوم داخل الليف ماستر ميوت أرجو ماستر يعملوا الخير فقط بدون أي مصلحة بدون أي قرابة من البنت. اللهم بس إنه نفعل خير، لأنه بنت أهلها مو متواجدين في العاصمة والمدينة، عايشين في القرى، ما يعلمون سوشيال ميديا، ما يعرفون السوشيال ميديا نهائيا. عشان كده حبينا نوصل اننا متوكلين مفوضين من اهلها نوصل لهم رسالة، لانه يبغوا بنتهم تخرج لهم بلدهم. حبينا اننا نوصل رسالة، ولا ما نعرف بنت ولا نعرفها نهائيا ولا حاجة، ولا في بيننا اي علاقة مع البنت. اللهم ان نسعد لوجه الله الاب الام الكبار عجائز، وقاعد ينتظروا ما يعرفين يشتروا فيديو، لا يعلموا لغة عربية، ما يعرفوش حتى عن موضوع الجوال. ناس دراوين هنا في القرى بعيدا عن النت وعن الكهرباء، وإننا حابين نوصل لهم بس معلومات هذه على أساس المبلغ المطلوب دي 2 مليون ريال. بعد الحمد لله أهل المرحوم الله يغفر لها وأهلها وافقوا تنازلوا من 5 مليون إلى 2 مليون ريال من يوم شافوا الحالة البنت، والبنت صغيرة عمرها 15 وفي السجن لها حوالي 11 سنة، عمرها ضاع في السجن ونحكم عليها قصاص، وتنفيذ القصاص دحين حوالي باقي له 60 يوم، أقل من 90 يوم حوالي 70 يوم زي كذا. ونحبين إننا نتبرع اللي عندكم اللي تستطيعوا في أي مبلغ، وحساب موجود رسمي من منطقة الإمارات الرياض وبنك راجحي، إذا كان من خارج السعودية خليج، إن كان داخل السعودية جهة رسمية، لا نقبل أي مبلغ غير جهة رسمية. والله جزاكم خير، وأهل السعوديين معروفين بالخير، وهذا مبلغ بالنسبة لكم ولا شيء. والمبلغ لنا دحين حوالي الشهر، لكن ما تكمل مبلغ، وما حولنا رسالتنا بالعربي إلا اليومين هذه لأنه تأخرنا، ما توفر مبلغ المطلوب. وأنتم الله يجزاكم خير اللي تسمعوه، وما تقصروا إن شاء الله، مدوا يدكم لنا وطريقة رسمية الحساب، إننا ما نستقبل ريال واحد كاشن، لأنه هذا جهة رسمية فقط على حساب راجع، ورقم حساب موجود فوق العالة عندنا، وأي واحد يطلب قسط يدخل يحب يستفسر أي معلومات عن الموضوع دفع الفلوس طريقتها، إننا جاهزين. والسلام عليكم. تفضل يا أختي زوزو. اتفضلي اسمعي. واضح عندي معوني؟ واضح يا اختي زوزو، واضح. وضحي لجماعتنا طيب. الناس العرب الموضوع الليلة اللي موجودة في السجن، وكملي. طيب حبايبي، أول حاجة إنه أنا لاني شايفتكم ولاني شايفة الكومنت، الشبكة عندي زي الزفت، بس اللهم زي انتوا سامعيني صوتي يقدر يوصل أنا أتكلم. لما تبغوا توقفوني يتكلموا، لأنه الكومنت عندي مشطوف كل شيء، خلاص أنا ماني شايفة شيء، حتى انتوا اللي في القسط مو مبينين عندي. تمام؟ لا صوتي واضح يا أختي زوزو، صوتي واضح. والله الشبكة ما أدري هاي كم يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى ما سلمت من كثر من التعصيب عندي. حبايبي الكرام، زي ما انتوا عارفين اليوم أكثر من 3 أسبوع احنا قاعدين أو مجتمعين أو متجمعين لعمل الخير عشان بس نتقي رقبة. عندنا قضية محكوم عليها بالدية. البنت اسمها ليلى قبل 11 سنة جت دخلت مملكة العربية السعودية بطريقة قانونية، جت نزلت تشتغل عند العائلة. هذا الكلام قبل 11 سنة، اوكي؟ فبعد ما اشتغلت 7 شهور صار عندهم حادث او مشكلة، والله اعلم، ما فيني اقول او اوضح لكم ايش اللي صار، بس صار اللي صار وقدر الله وهي دخلت السجن. 11 سنة كان محكوميتها لسه ما خلت القضية حقتها او ما تم عليها اي حكم غير السجن. في صوت مزعج. المهم بعد 11 سنة انحكم عليها بالإعدام بالقصاص، بس لحزن حظها أهل الدم أو أهل البنت اللي متوفية الله يرحمها ويغفر ويسكنها في الجنة
تنازلوا أو وفقوا ياخذوا الدية اللي هي كانت 5 مليون ريال. 5 مليون ريال. بعدين لما شافوا حالة البنت، ظروف البنت إنه مش قادرة تدفع، فهي يتم عليها تنفيذ الحكم القصاص. تنازلوا، الله يجزيهم خير، تنازلوا ب 2 مليون ريال. 2 مليون ريال بعملة الإثيوبية أكثر 50 إلى 60 مليون بر. 50 إلى 60 مليون بر مو بس كعائلة واحدة، حتى يعني كشعب كامل إنه مش قادرين يدفعوا. يعني الفلوس مرة خيالي. فإحنا ليش قاعدين هنا؟ أول حاجة أهلها لما رسلوها قبل 11 سنة هي كان عمرها 15 سنة، تمام؟ فهم باعوا اللي وراهم اللي قدامهم عشان هي على عمل إنه هي تجي تشتغل هنا وتحسن ظروفها، تحسن ظروف أهلها. يعني هم قاعدين على الحديدة ما عندهم شيء. فإحنا قدامنا بس 3 شهور 90 يوم. عندنا حلين. الحل واحد إنه بأسرع وقت ممكن ندفع الدية اللي مطلوب علينا، يا أما ربه ياخد أمانته، يا أما حيتم عليها حكم القصاص. فإحنا قلنا نسوي اللي نقدر عليها والباقي على الله. احنا عارفين البلد اللي عشنا فيها نص عمرنا، احنا نعرف فيها اهل الخير يحبوا الخير. فاحنا واثقين بالمجتمع العرب انه قد ايش عشان يحموا روح واحد، قد ايش يتكاتفوا، قد ايش يتساعدوا. فاحنا قلنا ايش، اكيد ما تفرق الروح عن روح، ونحن مسلمين. فالله يبيض وجههم، ما قصروا معانا، وقفوا معانا، فزعوا لنا فزع. بس المشكلة انه احنا قدامنا بس 90 يوم. هذا المبلغ لازم تكتمل، هذا 2 مليون ريال. فعندنا اوراق رسمية، عندنا بنك حكومي من إمارة الرياض. هنا ما نقدر نكتب لكم الاكاونت ولا نقدر نشرح لكم على الفلوس، بس اللي حاب يساعدنا بإمكانيته يسمح له يساعدنا بالمال يكتب لنا. لو سمحتوا أحد يسوي ميوت. بروك سوري. تمام، بس اكتبوا لي كلمة تم، والشباب يدخلوا في الخاص عندكم يرسلوا لكم كل المعلومات اللي تحتاجوها، كيف حترسلوا الفلوس، حتى لو حابة تعرفوا هي مسجونة ايش، يعني معلومات اللي تحتاجونها. عندنا أوراق رسمية، كل شيء بالترتيب بالقانون. احنا ما نقول حتى الفلوس يلا بس خلاص. هذا هو السبب، 3 أسبوع قاعدين لنفس السبب. احنا عالبين فزعتكم، احنا داخلين عليه بعد الله سبحانه ثم فيكم. فاحنا نعرف يعني الله، يعني اللهم بلا حسد، بس 2 مليون اكثر من الملايين كثير انتوا انقذتوا الروح. فالله يزيد لكم يبارك لكم. 2 مليون عند بعض الناس هي ولا شيء، بس عندنا تشتري روح. فاحنا طالبينكم تشتروا لنا هذا الروح. الاهل دائما داخلين معنا في البث، حتى دحين ان شاء الله يدخلوا معنا عبر وناتشو ونعيد تايم. المهم اهلها كبار حتى هم على قدهم، فقاعدين يستنوا 11 سنة بنتهم، بعد 11 سنة الحكم اللي عليها. فالله يخليكم، الله يخليكم، احنا طالبينكم بس تساعدوا. احنا مضطرين، والله العظيم مضطرين على هذا الشيء. 3 أسبوع قاعدين لنفس السبب ولنفس الشيء، بس مو قادرين نوصل على الفلوس يلي مطلوب. فاللي حاب يساعده يقدر يساعدنا، حتى لو يقولوا انه في اهل الخير انتوا جربتوا الجهاد هذا وانتوا كلمتوا فلان وعلان. احنا من بعد الله سبحانه ما عندنا غيركم، انتوا وجهونا، انتوا اعطونا حل على الاقل. يعني انتوا قولوا لنا، انتوا تواصلوا لنا وصيروا وسيط لنا عشان بس انه احد يقبل يساعدنا. الله يخليكم، احنا ما عندنا وقت. 3 أسبوع أنا والله العظيم ما تقربنا بأي شيء، ولا عندنا مصلحة غير إنه لوجه الله، لوجه الله. لأنه كل يوم لما نشوف أهلها كده قدامنا ويبكوا يدعوا للناس ويدعوا لربهم، والله شيء يقطع القلب. ونحن قلنا لهم والله العظيم بنتكم ما حتموت، بنتكم حتجيكم، لأنه نعرف في منكم خير وربي يكتر خيركم. احنا نعرف، بس المشكلة إنه الوقت. فالله يجزيكم خير. لو عندكم أي سؤال تفضلوا معنا. أرجع أقول لكم اللي حابة يساعدنا بالمال يكتب لنا كلمة تم، ونحن بالخاص نرسل له كل المعلومات، عشان هنا ما نقدر نكتب. تمام؟
ሌላ የገባ ሰው አለ? طيب ምን ነገር ላስገባው ብዬ ነው። ምናልባት ቆይ ይመስሉኝ አስገባሁት እኮ لحظة عندي تعليق بسيط ما نوطاش. مرحبا يا جماعة. እንግዲህ ማዘር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ነዎት? ሰይፉ እንዴት ናችሁ? ቤተሰቡ ሁሉ ሰላም ነው? محمد እዚህ ጋር አንድ ረባ አስገባው توفيق يملو تيقا يملو أسقبوني على ممكن بداخلنا البث يعرضوا مرحباش يقول أصلا يو أسقبوتي أسقبتشوالو أغنيوت. يا جماعة الخير للتوضيح النقاط احنا ما حنزيد على على الكلام. طيب مو مشكلة اسكمي قبابينا. للتوضيح يا جماعة الخير هي فزعة في آخر وقت بقدر المستطاع. أختي الله يعطيها العافية ما قصرت. ترى هي هذه بس كلمات بحة. عندك ترتاح بلوستي شيء بسيط. جالسين نشوف شيء قدامنا احنا ما قادرين نوصل له بقدر المستطاع الى الجهات الرسمية والافراد. صوت واضح يا محمد؟ تبدأ يسمع؟ يسمع. لا فقدر المستطاع الناس اللي فيهم خير انهم يطلعوا على الاقل ولو كانت مساهمه معنويه او مشروع توجيهي خاص يتعلق بموضوع ليلى. يا جماعه الخير ترى الموضوع هو صح انه المبلغ قدره بس احنا ما احنا شايلين المبلغ بس المده جدا قصيره. الوقت يمشي وفي نفس الوقت البنت في حاله نفسيه جدا صعبه والاهل كذلك. أهلا وسهلا أخوي تفضل. صوت مسموع؟ قالي تقي كيف حالك؟ سامعني صوت مسموع؟ تبدأ يسمع دم أمي؟ يسمع الماستر يسمع. طيب أخوي يمكن الشبكة عندك ماسكتك. من يتحسروا لجالو الطعم إنيا كوبون يازقاجوت ليلى لمرداتنا እናውቃለን። አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው። ለነሱ እኛ ሁላችንም ክብር አለን። ዲናችን ታላቁን ያላከበረ ለታናሹ ያላዘነ ከኛ አይደለም ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም። ብዙ ነገሮች መናገር እንችላለን፣ ግን የሚታዩ ነገሮች አሉ። ለምናደርገው ነገር እንቅፋት ሆኖብን እህታችንን እንዳናጣት በማለት ያጣርገን የምንይዛቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አላህ ምስክሬ ነው። እቺ ሌላ እንዳናጣት በማለት እዚህ መተን እኛ ስንቀመጥ ሁላችሁም የራሳችሁን አስተያየት ትሰጡናላችሁ፣ እንቀበላለን። ስትቆጡን እሺ ብለን እንወጣለን። አቁሙ ስትሉን እሺ እንላችኋለን። ማንም ሰው እዚህ ጋር የግል ጥቅሙ የለም። አላህ በሚያውቀው እኔ ከእህቶቼ ጋር ከወንድሞቼ ጋር ብቻችን እናወራለን። አንድና አንድ የሌላ ማዳም ብቻ ነው ታርጌት አድርገን የያዝነው። ብዙ ነገሮች እየተባለ ነው፣ ብዙ እንቅፋቶች እየመጡ ነው። ከነጭራሹ ዛሬ ላይ ከኛ ጋር ቁጭ ብለው የሚያሰባስቡትን ለሌላ ለመድረስ የሚጠሩትን እነሱ ለማስያዝ የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ ሰማን። ምንድን ያደረጉት? እውነት ምንድን ያደረጉት? ወንድሞቼ ወይም እህቶቼ ሰዎች ሰርተው ማታ ቁጭ ብለው ለሌላ ብር ስለለመኑ ስላለቀሱ ዱዓ ስላደረጉ እውነት ምን አደረጉ? ስንት ወንጀል ላይ የተቀመጠን ሰው ፈልጋችሁ ታሲዙ። ምን ነው አንድ ሰው ለሀገሩ ልጅ ካልተኛ፣ ለእህት ለወንድሙ ካልተኛ የቱ ጋ ነው ሰውነታችን? ስንት ነገር እንሰማለን አረብ ሀገር ላይ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ላይ የሚደርስ ስንት ነገሮች እያየን፣ ቆይ ይህም ባለመናገር የሚያልፉ ነገሮች አሉ። ይህም ባለመናገር እያለን እንተዋለን። ምነው አላህን ብንፈራ፣ ምነው ሰማይ ምድር የዘረጋውን ጌታ ብንፈራ፣
ለግል ጥቅም ለትንንሽ ነገር ተብሎ ትልቅ ነገር ከምናጣ የትኛው ገንዘብ ነው ውስጥ የሰው ልጅ ህይወት የሚገዛው? 2 ሚሊዮን እኮ በ2 ሚሊዮን እኮ ሌላን ግዙ እኮ ተብለን ነው እዚህ ጋር የተቀመጥነው። አላህ ምስክሬ ነው። ትምህርቴን ሌሊት ነው እየተማርኩ ያለሁት። ከምተኛው ሰዓቴን ለሌላ በማለት እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ 3 ሰዓት የምተኛበት ጊዜ አለ፣ 4 ሰዓት የምተኛበት ጊዜ አለ። ሊት የሚሄደው ጌታዬ ምስክር ነው። ለምን ተብሎ ተሯሩጠን ተደዋውለን ግባ ግቢ ተባብለን ምንፈልገን ገንዘቡ የሚገባው እናትየውና አባትየው ወንድምየው አካውንት ነው ኢትዮጵያ። የዛ ሀገር የሚገባው በሪያል ነው። ያ ገንዘብ አይንቀሳቀስም ማለት ምንድነው ጥፋታችን? አይንቀሳቀስም ማለታችን መጨረሻ ላይ ነው ያ ገንዘብ መላክ ያለበት ማለታችን ምንድነው ጥፋቱ? ለምንድነው መጨረሻ ያሉት? እውነት እነዚህ ልጆች ምን አስበው ነው? ለምን አታስቡም? 11 ዓመት የተሰቃየች እህታችን 2 ሚሊዮን ቢተርፍላት ተመላሹ ለእናትና ለአባት ስለሚመለስ ነው። እኔና እናንተ 11 ዓመት እኔ በ11 ዓመት ውስጥ አግብቼ ወልጃለሁ። ሌላዬና ላየችም ለምንድን ነው? እድሉን አላህ ሰጣት ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሁላችሁም አላህ እድል ይክፈትላችሁ። 2 ሀገር የምትጠቀሙበትን ለምን አናስተውልም? ትልቅ እንደ ትልቅነቱ ሲያስብ፣ ትንሽ እንደ ትንሽነቱ ሲሆን አንድም ቀን የማንንም ስም አጉድፈን አናውቅም። ሁሉም የያዘው ፓርት አለው የሚሰራው። እዛ ላይ ግን ብዙ ነገሮች ሲደርሱን እጃችን ላይ ነው። እኛ ሰውን ለማዋረድ አይደለም እዚህ ጋር የተሰበሰበው። አያሳዝኑ? እነዚህ እናት አያሳዝኑ? እነዚህ ቤተሰቦች አያሳዝኑ? እኛ እዚህ ጋር የተሰበሰብነው ወንድሞቻችን እንኳን ሲጨቃጨቁ እንዴት እንደምናወርዳቸው ታያላችሁ። እንካ ሰላምቴ እንዲለዋወጡ ስለማንፈልግ ማንንም ሰው ለማዋረድ አልተሰበሰብንም። ታላቆችን አክብረን ቦታ ላይ የተቀመጡትን አክብረን ወደን ኑ ከኛ ጋር እያለን እየተጣራን ነው ያለነው። አሁን ግን እቺ ጥግ ላይ ልንደርስ የደረሰችውን እንቅፋታችን በዛ ዙሪያችን ላይ። ለምን አንድ ሰው ካጠፋ ያ ሰው ነው ፐርሰናሊን የምንቆጣው እኛ። ስንት ሰው የለፋበት ዛሬ ላይ ያሉ ኮሚቴዎች እየለፉበት፣ እኛ እየለፋንበት፣ እህቶች ወንድሞች ሰው ቤት የሰሩ አብረውን ቁጭ ብለው እየለፉበት፣ ስንት ሰው የለፋበትን ነገር አንድ ሰው ተሳሳተ። እኛ ፐርፌክት ነን እንዴ? እኛ እኮ ፐርፌክት አይደለንም። በአንድ ሰው ስህተት ሁሉ ነገር መጥፋት አለበት? ኑ ከኛ ጋር እያልን እየተጣራን አይደለ? እባካችሁ አሁንም በምትችሉት መጠን ወንድሞችን እህቶችን ይህን ነገር ከኛ ጋር ቁጭ ብለው እየሰበሰቡ ያሉትን ክፉ ነገር ለማድረግ እነሱ ላይ ማሰብ ወላሂ አላህ ምስክሬ ነው ይቆይ እንጂ ታገኙታላችሁ። ወላሂ ታገኙታላችሁ። ለምን እዚህ ጋር አልተቀመጡም? ለራሳቸው ስራቸውን ትተው ሪስክን ወስደው በማዳም እየተቆጡ በሚሰሩበት መስሪያ የተቀጠሩበት ቦታ ስንት ነገር እየደረሰባቸው እየሰሩ አብረውን ቁጭ ብለው ታብ ኮፒ ሊንክ የሚያደርጉት ጭምር ሌሊት ከኛ ጋር አድረው ጠዋት ቀን ይሰራሉ። በአላህ ስም ነው መጠይቃችሁ። እኔ መጨረሻ ብቻ ልበል፣ በአላህ ስም ነው መጠይቃችሁ። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ኮሜንት ላይም ያላችሁ፣ ስልጣንም ላይ ያላችሁ፣ በኮሚቴም የተሰበሰባችሁ እዚህ እኛ ጋር እየመጣችሁ የምትለምኑ ለአላህ ስትሉ ህይወታችሁን ተኝታችሁ የሚቀሰቅሳችሁ ጌታ፣ ያለምንም ፍቃድ የሚያስተነፍሳችሁን ጌታ አስባችሁ የፈለገ ነገር የሚያስከፋችሁ ነገር ቢኖር ወደኋላ ትታችሁ ሌላን አላህ የሰጣትን እድል አሳክተን ከእናትና ከአባቷ ጋር እናገናኝ። ለአላህ ስትሉ የሌላም እምነት ተከታዮች ወገኖቼ በፈጠራችሁ ነው የምለምናችሁ። የሚያናድዳችሁን ነገርም ብታዩ፣ የሚያበሳጫችሁም ነገር ብታዩ፣ የሚያሳዝናችሁም ነገር ብታዩ ዋጥ አድርጋችሁት ይዛችሁት ሌላን አላህ የሰጣትን እድል
ከእናትና ከአባቷ ጋር እናገናኛት። ይህን ብቻ ነው የምለምናችሁ። እንደው እንዳትረሱ፣ ይሄንን ቀላል ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ይሄን ብቻ ነው የምለው። አላህ መጨረሻውን ያሳምረው። ሴፉ ይቅርታ አንዴ ማለት ባለመግባባት የተፈጠረ ነገር ነው ያለው እንጂ አሁን እኮ በግልጽ የግል ዓላማዬ ይዣለው ያለ ቡድን ይሁን ግለሰብ እስካሁን በግልጽ እኮ የመጣ ነገር የለም። ነገር ግን እንግባባ ነው፣ ቅንጅት እንፍጠር ነው፣ አንድነት እንፍጠር ነው። የመግባባት ችግር እንጂ ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ጥናት ደርሼበታል። ሁሉ ነገር ሴፉ ወንድሜ ያሲያ አድዋን በሁሉ ነገር አንድ ብዬ አስባለሁኝና አንድነት እንፍጠር። አመሰግናለሁ። አንድ ሁለት ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ማዘር ጀምረናል። አንዴ አይረበሹ ኢንሻአላህ። እህታችን ሌላን ከማስወጣት የሚያስቆመን አንድም ነገር የለም። ማንም ይፈለገ ተንኮል ያስብ ምንም ይሁን ምንም አንዳንድ የምንሰማው ነገር ስላለ ነው። አሲያ ትንሽ ውስጧን ስለነካት ነው። ግን ሰው በሰራው ነው የሚያገኘው። ስለዚህ እህታችን ሌላ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ ከእርሶ ጋር ትገናኛለች። አሁን ጫፍን የደረስነው ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ጫፍ ሲደርስ ያው ሙሲባዎች ምናምን ይፈጠራሉ። ግን አብሽሩ፣ ምንም ነገር እንዳታስቡ። ታች ላይ ያላችሁ ገስት ላይ ያለን አንድ መናገር የምፈልገው ነገር የኛ ትንሽ መረበሽ ቤተሰቡን በጣም ያሳዝናል። እንደው እነዚህ ሰዎች አለመግባባት ተፈጥሮ እንደው ያቆሙ ይሁን እንደው የሆነ ነገር ይሁን የሚል ጭንቀት ይፈጥራል። ስለዚህ ሁላችንም ማስተዋል እንስተንና ሁላችንም በተቻለ መጠን ታች ላይም ከመጻፍ መጥፎ ነገር ስሜታችንን የሚቀይረው ነገር ከመጻፍ ከማድረግ ተቆጠቡ። እኛም ደግሞ በተቻለን አቅም በመከባበር ደረጃ ማድረግ ያለብን ነገር እናድርግ። ምንም ችግር የለውም እኮ አንዳንድ ነገሮች ይፈጠራሉ። ያን ነገሮች እናስተካክላለን። እንዲሁም ደግሞ ኢንሻአላህ የተሻለ ለማድረግ እኮ ነው እኛ የምንጠራው። እኛ የምንጠራው እኮ ቢያንስ እነዛም ሌላ ዓላማ ኖሯቸው አይደለም፣ ይግባ እያሉ ነው ገንዘቡ። እኛ ደግሞ ለእህታችን እንደው ቢያንስ ከተረፋት በሚል ሀሳብ እንጂ ምንም ነገር እኮ አይደለም። አሁንም የተፈጠረ ነገር ምንም ነገር የለም። አንዳንድ ውስጣዊ ችግሮች ይፈጠራሉ። ተንኮል የሚያስቡ አካላቶች እየተፈጠሩ ነው። ምንም ችግር የለም። አላህ ሁን ያለው ነው የሚሆነው እና አብሽሩ፣ ምንም አትረበሹ። ማድረግ ያለብን ነገር ደግሞ በውስጥ ኢማጂን ማድረግ ያለብን ነገር እናደርጋለን። ወንድሜ ሴፉ ማዘርን እንዳይረበሹ በደንብ አድርግልን። ከአሁን በኋላ እንደውም ስንፈልጋችሁ ነው በቃ እንደውም ስንፈልጋችሁ እናንተ መኖር ሲያስፈልገናል ስንል ትመጣላችሁ። ከዛ ውጪ እንደውም አታስፈልጉንም። ማድረግ ያለብን ነገር እናደርጋለን። የተሰራው ቪዲዮ ይውጣ። እሺ ምነወር፣ ምክንያቱም ያ ራሱ ሊዘጋው ይችላል አላህ ካለ። እኛ ይሄን ነገር ጀመረን ማድረግ ካቃተን እኛንን የሞት ነው፣ ሁላችንም ነው የሞት ነው። ማድረግ ካቃተን በዚህ ልክ ነው የምናስበው። ቢኢዝኒላህ ተዓላ ትወጣለች እህታችን፣ ታገናኛለች። ብዙ ደስታዎችን እናያለን ኢንሻአላህ። ይሄ ደግሞ ፈተናዎች ያው ሀይር ነገር ሲሰራ ጥሩ ነገር ሲሰራ መሻክሎች ብዙ ፈተናዎች ይፈጠራሉ። ፋዘር እኔ መናገር የምፈልገው ነገር የሀሳብ ልዩነቶች ይፈጠራሉ። በሀሳብ ልዩነቶች ግን እህታችን ሌላን ከማዳን የሚከለክለን ማንም እንደሌለ እንገራለን። በቃለ አራት ነጥብ። እሷን ከማዳን ማንም ሊከለክለን የሚችል ኃይል የለም። ማድረግ ያለብን ነገር በሙሉ እናደርጋለን። እንደውም እረፍት አድርጉ፣ እንደዚህ አትረበሹብን። እኛ እኮ የተሻለ ለማድረግ ነው ቀናቶችን ለማሳጠር በቶሎ ጊዜ እንዳይፈጅልብን ለማድረግ ያን ነገር ነው የምንጥረው። ለምሳሌ በቀላሉ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ያ ሳውዲ አካውንት ላይ የገባው ገንዘብ ማወቅ ብንችል እንዘጋለን የሚሉ አካላቶች እኮ ተፈጥረዋል። የቀረውን ነገሩን የሚሉ አካላቶች ተፈጥረዋል። በዚህ ልክ ነው ያለን። ስለዚህ ምንም እንድታስቡ አንፈልግም፣ ምንም እንድትረበሹ አንፈልግም። ከአሁን በኋላ ራሳችሁን በመንከባከብ ጥሩ እንቅልፍ እንድተኙ ራሳችሁን በደንብ ትሪት እንድታደርጉ ነው የምፈልገው። አማና ምለ ሴፉ ይሄ ላንተ ነው። ከዛም ባሻገር ግን ወደ ስራችን እንገባለን። እዚህ ጋር ያላችሁ አሲያ የሰራችውን አካውንትን ቪዲዮ ዲዩት ሼር አድርጉልን። ከዛም ባሻገር መልእክት መስተላለፍ ያለበት በአረብኛ መልእክት ይስተላለፍ። አመሰግናለሁ። ወንድሜ ሴፉ ግን ከዚህ በላይ እዚህ ጋር መቀመጥ አስፈላጊ አይደለም። ኢንሻአላህ ጨርሻለሁ። በአረብኛ መልእክት ማስተላለፋችሁን ቀጥሉ። ያላ የተሰራው ቪዲዮ ይውላችሁ ከአሁን በፊት 2 ብር የሰበሰብንበት አለ። በአንድ ቪዲዮ ያ ቪዲዮ ቫይራል ወጣ ሞላ።
ላችሁ የፈለኩት ምንድነው ብዙ ሰዎች እየመጡ አካውንቱ ስለሚጠይቁ የሪያሉም አካውንት አለበት የኢትዮጵያውም አካውንት አለበት። የጀመርነውን ነገር ፈጣሪያችንን ይዘን ሱብሃነሁ ወተዓላ እስከ መጨረሻው ድረስ ሳናደርስ ወደ ኋላ የሚመልሰን ነገር የለም። ተፈርዶባታል እህታችን፣ የሚፈለገው ብር ነው፣ ብሩ ይከፈላል። ብሩ ከሞላ ምንም አማራጭ የላትም፣ ወደ ሀገሯ ነው የሚያሳፍሯት። አለቀ። ይህንን ፒሪየድ ሁላችሁም ወቁት። ስለዚህ ምን የታሰረው ልጅ አልወጣም። እኛ ኩፖኑን ያዘጋጁት ሌላን ለመርዳት ነው። እናውቃለን። አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው። ለእነሱ እኛ ሁላችንም ክብር አለን። ዲናችን ታላቁን ያላከበረ ለታናሹ ያላዘነ ከኛ አይደለም ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም። ብዙ ነገሮች መናገር እንችላለን፣ ግን የሚታዩ ነገሮች አሉ። ለምናደርገው ነገር እንቅፋት ሆኖብን እህታችንን እንዳናጣት በማለት ያጣርገን የምንይዛቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አላህ ምስክሬ ነው። እቺ ሌላ እንዳናጣት በማለት እዚህ ጋር መተን እኛ ስንቀመጥ ሁላችሁም የራሳችሁን አስተያየት ትሰጡናላችሁ፣ እንቀበላለን። ስትቆጡን እሺ ብለን እንወጣለን። አቁሙ ስትሉን እሺ እንላችኋለን። ማንም ሰው እዚህ ጋር የግል ጥቅሙ የለም። አላህ በሚያውቀው እኔ ከእህቶቼ ጋር ከወንድሞቼ ጋር ብቻችን እናወራለን። አንድና አንድ የሌላ ማዳም ብቻ ነው ታርጌት አድርገን የያዝነው። ብዙ ነገሮች እየተባለ ነው፣ ብዙ እንቅፋቶች እየመጡ ነው። ከነ ጭራሹ ዛሬ ላይ ከኛ ጋር ቁጭ ብለው የሚያሰባስቡትን ለሌላ ለመድረስ የሚጠሩትን እነሱን ለማስያዝ የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ ሰማን። ምንድን ያደረጉት? እውነት ምንድን ያደረጉት? ወንድሞቼ ወይም እህቶቼ ሰዎች ሰርተው ማታ ቁጭ ብለው ለሌላ ብር ስለለመኑ ስላለቀሱ ዱዓ ስላደረጉ እውነት ምን አደረጉ? ስንት ወንጀል ላይ የተቀመጠን ሰው ፈልጋችሁ ታሲዙ። ምን ነው አንድ ሰው ለሀገሩ ልጅ ካልተኛ፣ ለእህት ለወንድሙ ካልተኛ የቱ ጋ ነው ሰውነታችን? ስንት ነገር እንሰማለን። አረብ ሀገር ላይ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ላይ የሚደርስ ስንት ነገሮች እያየን፣ ቆይ ይህም ባለመናገር የሚያልፉ ነገሮች አሉ። ይህም ባለመናገር እያለን እንተዋለን። ምነው አላህን ብንፈራ፣ ምነው ሰማይ ምድር የዘረጋውን ጌታ ብንፈራ። ለግል ጥቅም ለትንንሽ ነገር ተብሎ ትልቅ ነገር ከምናጣ የትኛው ገንዘብ ነው ውስጥ የሰው ልጅ ህይወት የሚገዛው? 2 ሚሊዮን እኮ በ2 ሚሊዮን እኮ ሌላን ግዙ እኮ ተብለን ነው እዚህ ጋ የተቀመጥነው። አላህ ምስክሬ ነው። ትምህርቴን ሌሊት ነው እየተማርኩ ያለሁት። ከምተኛው ሰዓቴን ለሌላ በማለት እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ 3 ሰዓት የምተኛበት ጊዜ አለ፣ 4 ሰዓት የምተኛበት ጊዜ አለ። ሊትም ሄደው ጌታዬ ምስክር ነው። ለምን ተብሎ ተሯሩጠን ተደዋውለን ግባ ግቢ ተባብለን ምንፈልገን ገንዘቡ የሚገባው እናትየውና አባትየው ወንድምየው አካውንት ነው ኢትዮጵያ። የዛ ሀገር የሚገባው በሪያል ነው። ያ ገንዘብ አይንቀሳቀስም ማለት ምንድን ነው ጥፋታችን? አይንቀሳቀስም ማለታችን መጨረሻ ላይ ነው ያ ገንዘብ መላክ ያለበት ማለታችን ምንድን ነው ጥፋቱ? ለምንድን ነው መጨረሻ ያሉት? እውነት እነዚህ ልጆች ምን አስበው ነው? ለምን አታስቡም? 11 ዓመት የተሰቃየች እህታችን 2 ሚሊዮን ቢተርፍላት ተመላሹ ለእናትና ለአባት ስለሚመለስ ነው። እኔና እናንተ 11 ዓመት እኔ በ11 ዓመት ውስጥ አግብቼ ወልጃለሁ። ሌላዬና ላየችም። ለምንድን ነው? እድሉን አላህ ሰጣት ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሁላችሁም አላህ እድል ይክፈትላችሁ። 2 ሀገር የምትጠቀሙበትን ለምን አናስተውልም? ትልቅ እንደ ትልቅነቱ ሲያስብ፣ ትንሽ እንደ ትንሽነቱ ሲሆን አንድም ቀን የማንንም ስም አግድፈን አናውቅም። ሁሉም የያዘው ፓርት አለው የሚሰራው። እዛ ላይ ግን ብዙ ነገሮች ሲደርሱ እጃችን ላይ ነው። እኛ ሰውን ለማዋረድ አይደለም እዚህ ጋር የተሰበሰበ። አያሳዝኑም? እነዚህ እናት አያሳዝኑም?
እነዚህ ቤተሰቦች አሳዝኑ። እኛ እዚህ ጋር የተሰበሰብነው ወንድሞቻችን እንኳን ሲጨቃጨቁ እንዴት እንደምናወርዳቸው ታያላችሁ። እንካ ሰላምቴ እንዲለዋወጡ ስለማንፈልግ ማንንም ሰው ለማዋረድ አልተሰበሰብንም። ታላቆችን አክብረን ቦታ ላይ የተቀመጡትን አክብረን ወደን ኑ ከኛ ጋር እያለን እየተጣራን ነው ያለነው። አሁን ግን እቺ ጥግ ላይ ልንደርስ የደረሰችውን እንቅፋታችን በዛ ዙሪያችን ላይ። ለምን አንድ ሰው ካጠፋ ያ ሰው ነው ፐርሰናሊን የምንቆጣው እኛ። ስንት ሰው እየለፋበት ዛሬያ ላይ ያሉ ኮሚቴዎች እየለፉበት፣ እኛ እየለፋንበት፣ እህቶች ወንድሞች ሰው ቤት የሰሩ አብረውን ቁጭ ብለው እየለፉበት፣ ስንት ሰው የለፋበትን ነገር አንድ ሰው ተሳሳተው እኛ ፐርፌክት ነን እንዴ? እኛ እኮ ፐርፌክት አይደለንም። በአንድ ሰው ስህተት ሁሉ ነገር መጥፋት አለበት? ኑ ከኛ ጋር እያለን እየተጣራን አይደለ? እባካችሁን አሁንም በምትችሉት መጠን ወንድሞችን እህቶችን ይህንን ነገር ከኛ ጋር ቁጭ ብለው እየሰበሰቡ ያሉትን ክፉ ነገር ለማድረግ እነሱ ላይ ማሰብ ወላሂ አላህ ምስክሬ ነው ይቆይ እንጂ ታገኙታላችሁ። ወላሂ ታገኙታላችሁ። ለምን እዚህ ጋር አልተቀመጡም? ለራሳቸው ስራቸው እንትተው ሪስክን ወስደው በማዳም እየተቆጡ በሚሰሩበት መስሪያ የተቀጠሩበት ቦታ ስንት ነገር እየደረሰባቸው እየሰሩ አብረውን ቁጭ ብለው ታብ ኮፒ ሊንክ የሚያደርጉት ጭምር ሌሊት ከኛ ጋር አድረው ጠዋት ቀን ይሰራሉ። በአላህ ስም ነው መጠይቃችሁ። እኔ መጨረሻ ብቻ ልበል፣ በአላህ ስም ነው መጠይቃችሁ። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ኮሜንት ላይም ያላችሁ፣ ስልጣንም ላይ ያላችሁ፣ በኮሚቴም የተሰበሰባችሁ እዚህ እኛ ጋር እየመጣችሁ የምትለምኑ ለአላህ ስትሉ ህይወታችሁን ተኝታችሁ የሚቀሰቅሳችሁ ጌታ፣ ያለምንም ፍቃድ የሚያስተነፍሳችሁን ጌታ አስባችሁ የፈለገ ነገር የሚያስከፋችሁ ነገር ቢኖር ወደኋላ ትታችሁ ሌይላን አላህ የሰጣትን እድል አሳክተን ከእናትና ከአባቷ ጋር እናገናኝ። ለአላህ ስትሉ የሌላም እምነት ተከታዮች ወገኖቼ በፈጠራችሁ ነው የምለምናችሁ። የሚያናድዳችሁን ነገርም ብታዩ፣ የሚያበሳጫችሁም ነገር ብታዩ፣ የሚያሳዝናችሁም ነገር ብታዩ ዋጥ አርጋችሁት ይዛችሁት ሌላን አላህ የሰጣትን እድል ከእናትና ከአባቷ ጋር እናገናኛል። ይህን ብቻ ነው የምለምናችሁ። እንደው እንዳትረሱ። ይሄንን ቀላል ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ይህን ብቻ ነው የምለው። አላህ መጨረሻውን ያሳምረው። ሴፉ ይቅርታ፣ አንዴ ማለት ባለመግባባት የተፈጠረ ነገር ነው ያለው እንጂ አሁን እኮ በግልጽ የግል አላማዬ ይዣለሁ ያለ ቡድን የሚሆን ግለሰብ እስካሁን በግልጽ እኮ የመጣ ነገር የለም። ነገር ግን እንግባባ ነው፣ ቅንጅት እንፍጠር ነው፣ አንድነት እንፍጠር ነው። የመግባባት ችግር እንጂ ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ለማጥናት ጥናት ደርሼበታል። ሁሉ ነገር ሴፉ ወንድሜ ያሲያ በዱዓም በሁሉ ነገር አንድ ነው ብዬ ነው አስባለሁኝና አንድነት እንፍጠር። አመሰግናለሁ። አንድ ሁለት ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ማዘር ጀምረናል። አንዴ አይረበሹ ኢንሻአላህ። እህታችን ሌላን ከማስወጣት የሚያስቆመን አንድም ነገር የለም። ማንም የፈለገ ተንኮል ያስብ ምንም ይሁን ምንም፣ አንዳንድ የምንሰማው ነገር ስላለ ነው። አሲያ ትንሽ ውስጧን ስለነካት ነው። ግን ሰው በሰራው ነው የሚያገኘው። ስለዚህ እህታችን ሌላ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ ከእርሶ ጋር ትገናኛለች። አሁን ጫፍን የደረስነው ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ጫፍ ሲደርስ ያው ሙሲባዎች ምናምን ይፈጠራሉ። ግን አብሽሩ፣ ምንም ነገር እንዳታስቡ። ታች ላይ ያላችሁ ገስት ላይ ያለን አንድ መናገር የምፈልገው ነገር የኛ ትንሽ መረበሽ ቤተሰቡን በጣም ያሳዝናል። እንደው እነዚህ ሰዎች አለመግባባት ተፈጥሮ እንደው ያቆሙ ይሁን እንደው የሆነ ነገር ይሁን የሚል ጭንቀት ይፈጥራል። ስለዚህ ሁላችንም ማስተዋል እንስተንና ሁላችንም በተቻለ መጠን ታች ላይም ከመጻፍ መጥፎ ነገር ስሜታችን የሚቀይረው ነገር ከመጻፍ ከማድረግ ተቆጠቡ። እኛም ደግሞ በተቻለን አቅም በመከባበር ደረጃ ማድረግ ያለብን ነገር እናድርግ። ምንም ችግር የለውም እኮ
አንዳንድ ነገሮች ይፈጠራሉ። ያን ነገሮች እናስተካክላለን። እንዲሁም ደግሞ ኢንሻአላህ የተሻለ ለማድረግ እኮ ነው እኛ የምንጠራው። እኛ የምንጠራው እኮ ቢያንስ እነዛም ሌላ ዓላማ ኖሯቸው አይደለም ይግባ እያሉ ነው ገንዘቡ። እኛ ደግሞ ለእህታችን እንደው ቢያንስ ከተረፋት በሚል ሐሳብ እንጂ ምንም ነገር እኮ አይደለም። አሁንም የተፈጠረ ነገር ምንም ነገር የለም። አንዳንድ ውስጣዊ ችግሮች ይፈጠራሉ። ተንኮል የሚያስቡ አካላቶች እየተፈጠሩ ነው። ምንም ችግር የለም። አላህ ሁን ያለው ነው የሚሆነውና አብሽሩ፣ ምንም አትረበሹ። ማድረግ ያለብን ነገር ደግሞ በውስጥ ኢማጂን ማድረግ ያለብን ነገር እናደርጋለን። ወንድሜ ሰይፉ ማዘርን እንዳይረበሹ በደንብ አድርግልን። ካሁን በኋላ እንደውም ስንፈልጋችሁ ነው በቃ እንደውም ስንፈልጋችሁ እናንተ መኖር ሲያስፈልገናል ስንል ትመጣላችሁ። ከዛ ውጪ እንደውም አታስፈልጉን። ማድረግ ያለብን ነገር እናደርጋለን። የተሰራው ቪዲዮ ይውጣ። እሺ ምነወር፣ ምክንያቱም ያ ራሱ ሊዘጋው ይችላል አላህ ካለ። እኛ ይሄን ነገር ጀመረን ማረግ ካቃተን እኛን የሞት ነው፣ ሁላችንም ነው የሞት ነው። ማረግ ካቃተን በዚህ ልክ ነው የምናስበው። ቢኢዝኒላህ ተዓላ ትወጣለች እህታችን፣ ታገናኛለች፣ ብዙ ደስታዎችን እናያለን ኢንሻአላህ። ይሄ ደግሞ ፈተናዎች ያው ሀይር ነገር ሲሰራ ጥሩ ነገር ሲሰራ መሻክሎች ብዙ ፈተናዎች ይፈጠራሉ። ፋዘር እኔ መናገር የምፈልገው ነገር የሀሳብ ልዩነቶች ይፈጠራሉ። በሀሳብ ልዩነቶች ግን እህታችን ሌላን ከማዳን የሚከለክለን ማንም እንደሌለ እንገራለን። በቃለቅ 4 ነጥብ። እሷን ከማዳን ማንም ሊከለክለን የሚችል ኃይል የለም። ማድረግ ያለብን ነገር በሙሉ እናደርጋለን። እንደውም እረፍት አድርጉ፣ እንደዚህ አትረበሹብን። እኛ እኮ የተሻለ ለማድረግ ነው ቀናቶችን ለማሳጠር በቶሎ ጊዜ እንዳይፈጅን ልብን ለማድረግ ያን ነገር ነው የምንጥረው። ለምሳሌ በቀላሉ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ያ ሳውዲ አካውንት ላይ የገባው ገንዘብ ማወቅ ብንችል እንዘጋለን የሚሉ አካላቶች እኮ ተፈጥረዋል። የቀረውን ነገሩን የሚሉ አካላቶች ተፈጥረዋል። በዚህ ልክ ነው ያለን። ስለዚህ ምንም እንድታስቡ አንፈልግም፣ ምንም እንድትረበሹ አንፈልግም። ካሁን በኋላ ራሳችሁን በመንከባከብ ጥሩ እንቅልፍ እንድተኙ ራሳችሁን በደንብ ትሪት እንድታደርጉ ነው የምፈልገው። አማና ምለ ሰይፉ ይሄ ላንተ ነው። ከዛም ባሻገር ግን ወደ ስራችን እንገባለን። እዚህ ጋር ያላችሁ አሲያ የሰራችሁን አካውንት ምንድነው ቪዲዮ ዲዩት ሼር አድርጉልን። ከዛም ባሻገር መልእክት መስተላለፍ ያለበት በአረብኛ መልእክት ይስተላለፍ። አመሰግናለሁ። ወንድሜ ሰይፉ ግን ከዚህ በላይ እዚህ ጋር መቀመጥ አስፈላጊ አይደለም። ኢንሻአላህ ጨርሻለሁ። በአረብኛ መልእክት ማስተላለፋችሁን ቀጥሉ። የላ የተሰራው ቪዲዮ ይውላችሁ ከአሁን በፊት 2 ብር የሰበሰብንበት አለ። በአንድ ቪዲዮ ያ ቪዲዮ ቫይራል ወጣ ሞላ ላችሁ የፈለኩት ምንድነው ብዙ ሰዎች እየመጡ አካውንቱ ስለሚጠይቁ የሪያሉም አካውንት አለበት የኢትዮጵያውም አካውንት አለበት። የጀመርነውን ነገር ፈጣሪያችንን ይዘን ሱብሃነሁ ወተዓላ እስከ መጨረሻው ድረስ ሳናደርስ ወደ ኋላ የሚመልሰን ነገር የለም። ተፈርዶባታል እህታችን፣ የሚፈለገው ብር ነው፣ ብሩ ይከፈላል። ብሩ ከሞላ ምንም አማራጭ የላትም፣ ወደ ሀገሯ ነው የሚያሳፍሯት። አለቀ። ይሄንን ፒሪየድ ሁላችሁም ወቁት። ስለዚህ